Ցանկանում եմ հայտնել մեր երախտագիտությունը հյուրընկալելու ձեզ մեր պատերի ներքո համալսարանի եւ նշել, որ այսօր մեզ համար տոն է, տոն եւ մեր եւ ձեզ համար։ Ես ողջունում եմ բոլորին, ուղեկցն է պարոն Զորյանի, Դուսուլյանական պետական լեզվաբանական համալսարանում արդեն ավանդական դարձած ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա միջոցառումների բացման հանդիսավոր արարողության առիթով։ Je voudrais vous saluer à l'occasion de la semaine de la francophonie que nous organisons traditionnellement à l'Université de Brusov. Այդ ֆրանսիական բարեկամությունը, որը դարերի պատմություն ունի, նոր զարգ ստացավ անցյալ տարվա հոկտեմբերին Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի Հայաստան կատարած պետական այցի շնորհիվ։ L'amitié franco-arménienne qui remonte des siècles a eu une nouvelle impulsion en octobre dernier grâce à la visite de Nicolas Sarkozy, président français, en Arménie. Որի ընթացքում ի թիվս երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Երևանում ֆրանսիական լիցեի հիմնադրման հարցում։ Une visite pendant laquelle, parmi les questions qui présentaient un intérêt commun pour les deux pays, on s'est attendu également de fonder un lycée arménien à Erevan. Ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ ֆրանկոֆոնիայի արժեքները, այդ թվում նաև բազմալեզվության գաղափարները հոգեհարազատ են մեզ։ Je voudrais spécialement souligner que les valeurs de la francophonie, y compris les valeurs du plurilinguisme, Քանի որ մեր համալսարանում այսօրվա դրությամբ դասավանդվում են ավելի քան 22 լեզու։ sont familières pour nous parce que dans notre université aujourd'hui on enseigne plus de 22 langues étrangères. Մենք մեծապես կարևորում ենք այն քայլերը, որոնք արվում են մեր բարեկամ երկրի կողմից երկու ժողովուրդների միջև հարաբերությունների ամրապնդման ուղղությամբ։ Nous voudrions donner une grande importance à tous les efforts que l'État français met pour renforcer les relations entre les deux peuples. Հատկապես հային սատարելու եւ հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող օրինագծի ընդունման հարցում ցուցաբերվող վճռական եւ հետեւողական գործունեության համար։ Surtout, nous voudrions remercier la société française du soutien de l'Arménien ainsi que des activités résolues et suivies dans la question de l'adoption de la loi pénalisant la négation du génocide arménien. Համոզված եմ, որ մեր համալսարանում այսօր մեկնարկող մեկ շաբաթյա բազմաբնույթ միջոցառումները լուրջ հաջողությունների եւ գիտական ձեռքբերումների հիմք կծառայեն։ Je suis sûr que les manifestations que nous allons organiser pendant cette semaine serviront de base de succès et d'acquis scientifiques. Նախ եւ առաջ հարկ է հիշատակել աշխարհի լեզվական պատկերը խորագիրը գրող ամենամյա միջազգային գիտաժողովը, որն ավանդաբար առանձնացվել եւ մշտապես բարձր է գնահատվել միջազգային գիտական հանրության ու Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան կողմից։ Je voudrais spécialement évoquer le colloque international qui porte le titre Le miroir linguistique du monde, qui a été hautement apprécié par la société scientifique mondiale ainsi que l'ambassade de France en Arménie. Նախատեսվում են ուսանողական միջազգային գիտաժողով, թատերական բեմադրություններ, մրցույթներ, ծրագրում առկա է նաև սպորտային միջոցառում։ Nous envisageons aussi d'organiser un colloque international étudiantin, des mises en scène, des concours, il y a aussi une manifestation sportive. Այլ հասարակական կառույցների հետ միջազգային եւ ներպետական մակարդակով մեր համատեղ գործունեությունը ֆրանսախոսության տարածման նպատակով մեծապես նպաստում է Եվրոպայի խորհրդի կողմից լեզվաքաղաքականության զարգացման ուղղված միտումներին։ Les activités que nous déployons conjointement avec les institutions internationales et arméniennes dans le but de la promotion de la francophonie contribuent pleinement aux tendances du développement de la politique de la langue proposée par le Conseil européen. Հատկապես ուրախ եմ ողջունել ֆրանսախոս մեր մյուս հյուրերին, հանձին մեր հանրապետության տարբեր մարզերի ուսուցիչների եւ աշակերտների։ Je voudrais surtout saluer nos invités francophones et surtout nos petits amis francophones et les maîtres d'école. Վստահ եմ, որ ֆրանսերենի իմացությունը տարիներ անց ձեզ ուղղորդելով Brüssel անվան համալսարան կդառնա ձեր հետագա հաջողությունների երաշխիքը։ Je suis sûr que la maîtrise de la langue française dans quelques années en vous conduisant à l'Université Brusov deviendra la gage de vos futurs succès.
հաջողություններ, որոնց հիմքը դրվում է այստեղ եւ այսօր մեր ներկայացած բազմապիսի միջոցառումների շարքով։ Les succès dont on met la base aujourd'hui et au sein de l'Université Brusov par le biais des manifestations de divers genres que nous allons organiser. Ողջունում եմ նորից բոլորիդ եւ մաղթում արդյունավետ ու բեռնավոր աշխատանք։ Je vous souhaite de nouveau, je voudrais alors vous souhaiter un travail efficace et productif. Շնորհակալություն։ Այժմ խոսքը կտրամադրեմ ֆրանկոֆոնիայի դեսպան պարոն Ստեփանյանին։ Madame la vice-recteur, l'ambassadeur, mesdames l'ambassadeur de Roumanie, de Grèce, l'ambassadeur de Pologne également, c'est d'abord un grand plaisir de nous retrouver ici, comme chaque année, à l'Université Brusov. L'Université Brusov est un des acteurs dynamiques de la francophonie en Arménie. Et j'en ai pour preuve qu'elle est devenue une des premières universités à adhérer à l'Agence universitaire de la francophonie. Depuis déjà plusieurs années, les semaines de la francophonie sont organisées ici. De même, nous savons tous que le campus numérique francophone fonctionne, est hébergé par l'Université Brusov et qu'elle développe ses activités, ce campus numérique francophone qui est en quelque sorte la présence institutionnelle de la francophonie en Arménie. Et tout cela, je voudrais bien sûr ne pas oublier de mentionner cette réception qui avait été organisée par l'université, les dirigeants, le recteur Jolian, au secrétaire général de la francophonie, il y a maintenant 2 ans de cela, M. Abdoudiouf. Tout cela fait effectivement de votre université un des piliers de la francophonie en Arménie. Et les activités qui y sont développées sont grandement appréciées par le ministère des Affaires étrangères d'Arménie et nous voulons porter effectivement toute notre appréciation. Cette année, le programme qui aura été développé dans le cadre de la semaine de la francophonie allieront des activités qui ont trait à la réflexion universitaire, comme chaque année, sociologue, miroir linguistique de l'univers sera présenté avec la participation des universitaires, mais également il y a d'autres activités comme des manifestations culturelles, des concours, la venue effectivement des élèves, des écoles, et puis également, je pense qu'on ne soulignera peut-être pas assez, cette année l'université a des preuves d'originalité en organisant une manifestation sportive et même une dégustation de vin. Et, monsieur l'ambassadeur avait donné l'idée, mais vous l'avez réalisé. Finalement, l'un des lecteurs d'une des valeurs les plus importantes de la francophonie, je veux parler de la promotion de la diversité linguistique. Et madame la vice-recteur, à travers l'intervention du recteur, a mentionné effectivement combien de langues étaient enseignées ici et quel était le rôle de l'université de Brusov dans la promotion du plurilinguisme en Arménie. Par conséquent, pour clore ces propos, je voudrais vous souhaiter les meilleurs vœux de succès à cette semaine et je crois que le succès est déjà assuré quand on regarde effectivement l'éventail des activités qui sont proposées. Je vous remercie. Madame le vice-recteur, Madame la présidente de la chaire de français, chers collègues du corps diplomatique, chers étudiants et surtout chères étudiantes,
Je ne sais pas si la femme est l'avenir de l'homme, mais manifestement, elle est l'avenir de l'université de Brioussoff. C'était bien le moindre des hommages que je pouvais vous rendre quelques jours après la fête des femmes, si magnifiquement fêtée en Arménie. Je vous remercie de cette invitation à l'inauguration officielle des Journées de la francophonie à l'université Brioussoff. Je dois dire que je suis très impressionné par un programme aussi riche, aussi divers et aussi ingénieux, qui combine le colloque universitaire, ce fameux miroir linguistique, avec des manifestations plus originales, puisque vous avez introduit cette année une dimension gastronomique, vous avez déjà cité la dimension sportive. Je vous remercie, Madame la Présidente, d'avoir donné corps à cette idée que j'avais formulée d'une manifestation sportive que vous avez aussi bien su reprendre. Je trouve tout à fait heureux d'avoir prévu deux pièces de théâtre, l'une de Ionesco et l'autre de Cocteau. Je souhaite saluer le fait qu'il y ait un auteur français, un auteur francophone. C'est un hommage mérité rendu à l'un des génies de la littérature roumaine et qui incarne ce lien entre la France et la Roumanie. Je trouve également c'est une très bonne idée d'avoir prévu un hommage à Gérard Philippe, et si vous projetez certains de ses films, je n'exclus pas de figurer parmi les spectateurs de ces chefs-d'œuvre. L'université Brioussoff se distingue par cette ouverture qu'elle promeut sur l'extérieur, en cultivant non seulement la dimension académique, mais la dimension d'échange, de contact avec la francophonie et le rayonnement de la langue, de la culture française dans toute sa dimension. Alors il me reste simplement à vous souhaiter tout le succès mérité et à envisager pour les années suivantes d'autres horizons, car je sais cette université entreprenante, créatrice et innovative. Je vous remercie. Շնորհակալություն, պարոն Դեսպան, քանի որ մեր այսօրվա միջոցառմանը ներկա են նաև այլ երկրների դեսպաններ, նաև կխնդրենք տիկին Վասիլի Տիկոպոլոյին իր ողջունի խոսքը ևս հղել։ Merci beaucoup, Madame la vice-recteur, Madame la présidente de la Chaire français. Si moi je prends la parole aujourd'hui dans cette auguste enceinte, moi grec qui représente la Grèce en Arménie, c'est tout d'abord pour féliciter tous ceux qui ont contribué à l'organisation des manifestations à l'université de Brioussoff à l'occasion de la francophonie, mais aussi pour vous exprimer mon expérience personnelle avec ce qui me lie avec le français et la francophonie. Et ça, c'est la langue française que vous étudiez dans cette université, que moi j'ai étudié également, et qui fut par la suite la base de toute mon éducation comme diplomate. Je voudrais souligner la valeur de la langue française que vous étudiez, au-delà de son lieu strict linguistique, mais surtout comme un lien stable et sûr des liens internationaux et de relations internationales, et vous encourager de continuer à l'étudier avec le même zèle et le même sérieux. Bon succès dans vos études, bon mois de francophonie et tout le bien pour vous et vos familles. Merci.
Շնորհակալություն, Տիկին դեսպան։ Մեր միջոցառմանը նաև ներկա է Ռումինիայի արտակարգ լիազոր դեսպան Տիկին Կրինա Բրինարիոն, ինչպես նաև Կանադայի փոխդեսպանը, կխնդրեի, եթե ունեք ողջունի ուղերձ, կխնդրեի ներկայացնել։ Madame le Président de la chaire de langue français, vous savez que je suis souvent votre invité. Je suis toujours présente à l'université Brusov quand il y a des manifestations concernant la langue française, la francophonie, la langue roumaine, parce que nous avons un lectorat de langue roumaine. Et je suis enchantée toujours de voir tant de jeunes peuples, tant de jeunes filles, comme l'ambassadeur de la France a dit, qui sont intéressés de cette merveilleuse langue, qui sont intéressés de développer la francophonie, qui n'est pas seulement un mouvement de langue française, c'est un mouvement de la démocratie, c'est un mouvement de la promotion des jeunes, c'est un mouvement de la promotion des valeurs. La Roumanie a fait plusieurs fois, au cadre de la francophonie, des propositions, même à l'université française, pour recevoir des jeunes chercheurs en Roumanie et en France au cadre des bourses de jeunes UNESCO. Je saisis cette occasion pour vous inviter de vous inscrire à ces bourses pour contribuer ainsi au développement de la science et de la langue française. Je vous souhaite bon succès à votre merveilleuse manifestation à l'occasion de la mois de la francophonie et je vous souhaite d'être toujours intéressé à la langue française et roumaine. Merci. On invite Madame Bacon, écrivaine canadienne, à ouvrir la séance plénière. J'aimerais remercier l'Arménie d'avoir pensé à inviter une personne des Premières Nations du nord du Québec. On m'a invité pour vous raconter des Atnogan. Atnogan dans ma langue veut dire une autre vision parce que c'est des récits qui datent de plusieurs millénaires. Alors, je vous lirai plus tard des poèmes dans ma langue et en langue française. Voilà. Je vais commencer. C'est un Atnogan de la création du monde. Le grand esprit, après avoir créé la terre et les animaux, s'ennuyait. Il était tout seul, il ne pouvait parler à personne. Alors il a décidé de créer ses fils. Il fit naître un fils blanc, un fils jaune, un fils noir, un fils rouge. Le premier qui fit naître était le fils blanc. Il lui donna la responsabilité de l'eau. Il lui dit de faire très attention à ce qu'on ne fasse jamais salir l'eau. Il donna naissance à son fils jaune. Il lui donna la responsabilité du feu. Le fils jaune devait faire attention à ce que jamais la flamme ne s'éteigne. À son fils noir, il lui donna la responsabilité de l'air. Il avait la responsabilité de faire attention à ce qu'on ne la pollue jamais. À son fils rouge, quand est venu le temps de faire naître son fils rouge, celui-ci ne voulut pas venir au monde. Il voulait rester avec le grand esprit. Mais le grand esprit lui dit, il faut que tu naisses, il faut que tu dois être le responsable de la terre. Parce que si tu ne veux pas être responsable de la terre, ton frère blanc, ton frère jaune et ton frère noir ne pourront pas survivre.
Et ainsi de suite. Puis aujourd'hui, je crois que le grand esprit n'est pas très content à ce qu'on fait à la terre, à l'air, à l'eau et le feu. Après avoir créé ces 4 fils, il fallait que le Créateur décide qui allait vivre avec l'homme. Alors des animaux se sont présentés, il y avait l'ours, il y avait tous les animaux de la terre qui voulaient absolument vivre avec l'humain. L'ours qui s'est présenté, il y a l'écureuil qui s'est présenté, le loup se présentait, le chien s'est présenté et même le porc. Alors le premier qui est allé au-devant du grand esprit, c'était l'ours. Il a dit, moi, je vais vivre avec l'homme, je suis grand, je suis fort, et si jamais on veut lui faire du mal, je serai là pour le protéger. Sauf que le grand esprit, quand il a vu la carrure de l'ours qui était si grand, mais il a dit à l'ours, si jamais tu t'amuses avec l'humain, tu pourrais le blesser parce que tu as de trop grandes griffes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'ours n'a pas pu vivre avec l'homme. Par contre, le Créateur lui a dit, tu comprendras le langage de l'homme. Quand il te parlera, tu sauras ce qu'il veut te dire. Après, c'est l'écureuil qui s'est présenté. Fait que l'écureuil il a dit à l'esprit pour se vanter, il dit, je suis économe, je vais tout garder de la nourriture bien cachée pour pas que l'homme n'ait jamais à avoir faim. Mais le Créateur lui a dit, tu ne peux pas. Il dit, parce qu'il dit, même toi tu oublies où tu as caché ta nourriture, et puis si jamais tu ne trouves rien, l'homme pourrait mourir de faim. Après ça, mais par contre, il y avait le porc qui n'arrêtait pas d'aller, qui allait toujours en avant, il voulait toujours passer avant tout le monde. Fait que le Créateur lui faisait toujours ça pour qu'il arrête, pour qu'il retourne en arrière à sa place. Mais il n'arrêtait pas. Fait qu'il continuait tout le temps à vouloir prendre la place des autres, puis à un moment donné, il courait tellement vite, puis quand le Créateur a fait ça, il est tombé sur la main du Créateur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a le nez aplati comme ça. Et puis après ça, le loup s'est présenté. Et puis le Créateur, il a dit, je vais vivre avec l'homme, je vais être fidèle, je vais m'occuper de lui, je vais le défendre, il n'y arrivera jamais rien. Puis il dit, je connais la terre, il dit, je vis, mon espèce est partout sur la terre. Il dit, où qu'il soit, je serai là pour le protéger. Sauf que le Créateur lui a dit, toi, il dit, quand tu as faim, tu ne regardes pas, tu pourrais sauter sur ton maître, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas vivre avec l'homme. Alors, le chien s'est présenté. Il a dit, je vais vivre avec l'homme, parce qu'il dit, je serai loyal, fidèle, et s'il manque de nous, et si je peux me contenter des miettes qui tomberont à terre, et lui laisser toute la nourriture. Il dit, jamais je ne sauterai sur lui, et puis je vais lui être fidèle, je lui obéirai. Alors, le Créateur a accepté que ce soit le chien qui vive avec l'humain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les loups ne sont jamais trop loin des êtres humains. Et quand on l'entend hurler, c'est parce qu'il pleure encore de ne pas avoir été choisi pour vivre avec l'homme. Alors c'était 2 légendes millénaires qu'on raconte aux enfants pour leur parler de la création du monde. Maintenant, je vais vous lire des poèmes. C'est un poème que j'ai écrit pour des nations iroquoiennes. Ça s'appelle « Fils de guerrier ». Moi, fils de l'eau, moi, fils de guerrier, fidèle à ma nation, je l'ai vu s'effriter par des guerres perdues, par des guerres gagnées. Victorieux, je suis de mon passé lointain, mais vivant. Moi, fils de l'eau,
moi, fils de guerrier, j'ai vu mon désespoir prendre forme quand j'ai aperçu l'espoir de mon peuple, voir ses mères se lever, dire aux fils, vous les guerriers, nous sommes là pour vous. Mon clan est le loup, mon clan est la tortue, mon clan est l'ours, mon clan est le chevreuil, le bison, castor, anguille. Je suis Mohawk, je suis Seneca, Oneida, Onondaga, Kayoka. Moi, fils de loup, moi, fils de guerrier. Ma nation crie sa révolte et parcourt dans ses rêves ces espaces qui autrefois l'accueillaient comme un fils glorieux, ayant su protéger les siens, la terre de ses ancêtres, dans l'horizon sans dimension. Moi, fils de l'aube, moi, fils de guerrier, parmi toutes les guerres, je reste fils d'une terre qu'on m'arrache, me saudoie. On m'écrase, on me tue, mais toujours je resterai guerrier à cette terre qui a vu naître ses mères, ses pères et ses enfants. Unahanatay-mo, Chegamastokan Chi. Unahanatay-mo, Hipo Katapatmas. Unahanatay-mo, Notan Kapampanisyo. Unahanatay-mo, Iskotew Kachahokya. Witamo, Nantam Chehajin. Witamo, Nantam Chehajita. Chen Kau Hokwi. Muhammad Chapai Hokwat Nte Etayan Cheji Wapatnin Kamatoputanos Kawapataman Chapuamun Esku Ta Namatnenchran Chin Nabu Chin Kawi Esku Ta Namatnenchran Chin Chamanyon Kawapataman Chapeten State Nyam Kai Hapetwat Matshu Nepang Chat Senten Mantote Te Puata Mahanom Yamchi Tapakat Uchegatawat Chagakonoinamogot Chichiekan Nakahin. Dessine-moi l'arbre que tu es. Dessine-moi la rivière que tu as racontée. Dessine-moi le vent qui t'a fait voyager. Dessine-moi le feu qui brûle en nous. Dis-moi que je suis ton au-delà. Dis-moi que tu es mon au-delà. Toi, l'animal blessé. Tes ancêtres t'ont conduit à moi pour me raconter les images de tes rêves. Reste un peu dans ma mémoire. Toi, l'homme, l'animal blessé, reste un peu dans ma mémoire. Tes murmures sont la sagesse d'une vie vécue. Ton regard devine la paix. Ton cœur bat au rythme des battements d'ailes de l'œil. Ton sommeil est habité par les esprits de ton peuple métis, silencieux. La nuit étoilée t'emporte dans un monde qui te garde vivant. Շնորհակալություն Տիկին Բեկոն եւ համաձայն մեր ծրագրի խոսքը տրվում է Երևանի Վարերի Բրուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ֆրանսերենի ամբիոնի դոկտոր պրոֆեսոր պարոն Վալերիզյանի. Tout d'abord, permettez-moi de saluer nos collègues étrangers ici présents dans cette salle et leur souhaiter un bon petit séjour en Arménie. À côté des célèbres intellectuels arméniens, Raymond Alisham, Rachan Acharian et beaucoup d'autres, des savants et érudits français de réel mérite lui consacrèrent des études minutieuses et des ouvrages importants. Parmi eux, Paul-Émile Le Vaillant de Florival,
le traducteur de l'histoire des Arméniens de Moïse de Corène, Moses Korenassi, Édouard Delaurier, Auguste Carrière, Antoine Meillet, Frédéric Macler, Georges Dumézil, Antoine Jean Saint-Martin, Marie Brosset, Victor Langlois, Frédéric Feydi, Jean-Pierre May et d'autres encore. Les relations linguistiques et culturelles arméno-françaises atteignent leur apogée au XIXe siècle, qui a marqué partout dans le monde l'éveil des consciences minoritaires et l'apparition des grands courants idéologiques. C'est à cette époque qu'on trouve une superbe floraison de la vie intellectuelle arménienne qui prend un essor sans précédent. La lexicographie, la littérature de traduction, la presse et l'éducation commencent à se développer considérablement. On voit paraître plus de 2 dizaines de dictionnaires français-arméniens et arménien-français, dont le volume total atteint quelques 600 000 articles et qui occupe une place à part dans l'histoire de la lexicographie arménienne. Les auteurs de ces dictionnaires étaient des gens de lettres connus de l'époque: Avgerian, Eminian, Bizondaci, Gantarian, Noubarian, Kajuni, Demirkivashan, Yeremian, Moussinian et autres. Le deuxième domaine des activités intellectuelles qui nous frappe par ses dimensions et qui a largement contribué au développement du goût littéraire est celui de la littérature de traduction du français en arménien. Parmi les œuvres traduites, nombreuses sont celles des écrivains français connus en Europe et dans le monde. Corneille, La Fontaine, Molière, Bossuet, Racine, Rollin, Fénelon, Le Sage, Voltaire, Prévost, Beaumarchais, la liste est très longue, Chateaubriand, Lamartine, Dumas, Hugo, Musset, Gensu, Prosper Mérimée, Théophile Gautier, Jules Verne, Hector Malot, Ludovic Halévy, François Coppée. Les traductions faites au XIXe siècle du français en arménien occidental, rien qu'en arménien occidental, uniquement en arménien occidental, présentent, d'après nos calculs, plus de 60 000 pages, 2 fois plus que l'ensemble des œuvres traduites à cette même époque de l'italien, de l'allemand et de l'anglais à la fois. L'étude des dictionnaires bilingues et de la littérature de traduction nous a permis de fixer en arménien 5385 calques modelés sur le français, ainsi que 1205 mots empruntés, à peu près 5 fois moins que les calques, des unités lexicales ayant une valeur non seulement linguistique, mais aussi socioculturelle et historique. Certes, ces innovations du XIXe siècle n'ont pas été d'une même importance pour la langue arménienne. Plusieurs mots et locutions, occasionnels ou éphémères, sont restés par la suite en marge. En même temps, les unités lexicales qui ont élargi le champ nominatif du vocabulaire arménien sont assez nombreuses. Citons quelques exemples de calques: anémogène, hormatine, bibliomane, mathénamol, centrifuge, kentronachus, microscope, mangradidac, sélénographie, lusnagrutiun, et des calques des groupements de mots figés tels que akarsek, ersek, chorsertin, chorach, le beau sexe, keresixer, pouvoir exécutif, gorsatik shvanution, le mieux est l'ennemi du bien, la wagoune, la vintashnami, etc. Quelques exemples de mots empruntés: album, microbe, opérette, azote, ammoniac, etc. La typologie des facteurs qui ont contribué aux relations arméno-françaises au XIXe siècle est complexe. L'analyse de ces facteurs permet de préciser en même temps la réaction de l'arménien à la source externe de son enrichissement et de répondre à la question suivante: quelle est la voie principale de l'adoption des notions étrangères en arménien? La traduction et les calques ou l'emprunt? Citons d'abord les facteurs extralinguistiques les plus importants. Premièrement, c'était l'enseignement du français qui avait été inscrit au programme d'études dans les écoles de l'Arménie occidentale. Des écoles françaises aussi avaient été ouvertes en Orient. Au XIXe siècle, la connaissance du français était considérée comme le plus haut degré de l'éducation intellectuelle. Beaucoup de jeunes Arméniens sont allés en France pour y compléter leurs connaissances sur les bancs des écoles et universités françaises et au célèbre collège Mouradian.
Arméen Petrousinian, Grigorodian, Haruchun Swadjan, Osep Shishmanian, Di Zerenz, Karapetu Tudjan, Stepan Boskan, Khoren Galfayan, Di Narbey, Yeria Demir Djibachan, Mathéos Mamouyan, le fameux linguiste arménien Racha Acharian et beaucoup d'autres qui étudiaient la médecine, le droit, l'architecture, la philosophie, l'économie, la philologie, la linguistique, la musique, l'agriculture. Rentrés dans leur patrie, où ils fondaient de nouvelles écoles et des publications périodiques, ces jeunes intellectuels devenaient l'élite des Arméniens occidentaux. Assez nombreux sont ceux qui ont vécu et créé en France, tels Noray Buzandaci, Guidon Lusignan, Randassatur et d'autres. Ainsi, l'introduction de l'enseignement du français en Orient et les études des Arméniens en France furent les premières impulsions qui marquèrent le début de futures relations étroites arméno-françaises. Deuxième facteur, il est évident que la France jouissait d'un grand prestige au XIXe siècle en tant que centre de civilisation et de progrès en Europe. L'influence des idées sur la liberté politique et idéologique traitée dans la littérature et la presse française était grande, conditionnée par la situation historique de l'époque où la partie occidentale de notre peuple menait une lutte de libération nationale contre le despotisme turc. Rappelons-nous les révoltes héroïques de Zeytoun, dont les retentissements se firent sentir sur tout le territoire de l'Arménie occidentale, à Van, Mouche, Erzurum, ainsi qu'à Constantinople et ailleurs. Et il fut tout naturel que l'Arménie occidentale, privée de pouvoir politique et se trouvant sous la domination turque, tourna son regard vers l'Europe. Troisième facteur, il est à noter que pendant les années 1860-1885, la littérature de prose arménienne fut peu productive, alors que le manque d'œuvres littéraires écrites en ashkarabash, en arménien moderne, était apparent. Les traductions vinrent compléter cette lacune. Et ce n'est pas par hasard que la majeure partie des traductions du français en arménien ont été publiées pendant ces années-là. L'influence des facteurs extralinguistiques se manifeste le plus souvent dans les cas où il y a certaines conditions dans le système même de la langue emprunteuse. De ce point de vue, il ne serait pas juste de chercher les causes des contacts linguistiques uniquement hors de la langue et d'en rester là. Nous attribuons aux facteurs intralinguistiques, ou simplement linguistiques, toute une série de faits, comme l'absence d'un vocable pour exprimer une notion nouvelle et la difficulté de le créer immédiatement dans la langue emprunteuse. La plupart des emprunts au français sont le résultat de ce facteur intralinguistique principal. Ensuite, la nécessité de concrétiser une notion générale qui avance parfois l'emploi des mots empruntés. Ensuite, le désir d'employer un seul mot pour une seule notion qui conduit parfois à l'emploi d'un mot étranger contre une traduction explicative. C'est le principe du moindre effort qui se révèle en ce cas-là, mais dont on ne doit pas abuser. Le besoin d'assurer la netteté communicative des unités lexicales par la réduction ou l'élimination de la polysémie du mot de la langue maternelle grâce à l'emploi d'un mot emprunté, etc. En ce qui concerne la langue arménienne, il faut accorder une place à part à la tradition linguistique qui a contribué de tout temps à la traduction et au calque et qui a freiné l'emprunt. Il est notoire qu'après l'invention de l'alphabet arménien en 405, de vives activités intellectuelles se sont développées en Arménie. Avides de s'instruire, les jeunes Arméniens sont allés faire des études dans les grands centres de la civilisation grecque, Athènes, Byzance, Alexandrie, et se sont adonnés à la traduction des ouvrages des auteurs grecs. Ce mouvement de jeunes savants et traducteurs, appelé École grécophile, una bande de Prots, a laissé sa trace dans l'esprit et la langue arménienne. Beaucoup de nouveaux mots, de termes historico-philologiques et linguistiques ont été traduits et calqués du 5e au 7e siècle, dont plusieurs sont d'un emploi courant jusqu'à nos jours. On peut surtout mentionner toute une série de termes grammaticaux
Harakan, Bartatakan, Bai, Bartuchun, Holov, Ramayakan, Zainavor, etc. La tradition de traduire et de calquer les mots étrangers s'est gardée au cours des étapes suivantes du développement de la langue arménienne et s'est accentuée surtout au XIXe siècle. Cette tradition linguistique basée sur un riche héritage de traductions littéraires et scientifiques est si vigoureuse que beaucoup de mots empruntés ont été périodiquement remplacés par des formations internes et une tendance d'auto-épuration permanente s'est établie dans la langue arménienne. Une place à part revient à la parenté génétique des langues, car l'emprunt est facilité lorsque la langue qui puise et celle qui sert de source appartiennent à la même famille, surtout lorsqu'elles appartiennent à la même branche, et possèdent des éléments communs qui rendent perceptible la motivation du vocable étranger, sa forme interne et, par conséquent, son sens. En ce qui concerne la langue, les langues d'une parenté éloignée dans lesquelles le nombre des morphèmes communs est négligeable ou insignifiant, on constate une tendance à la traduction et au calque, car l'emprunt y apparaît comme une unité lexicale immotivée, dont l'adaptation au système phonétique, sémantique et dérivationnel de la langue empruntée est bien plus faible. Or, comme l'arménien et le français sont des langues indo-européennes éloignées, il s'ensuit naturellement qu'au cours des relations linguistiques arméno-françaises, c'était la traduction et les calques qui devaient dominer et non pas l'emprunt. Et enfin, il faut prendre en considération les particularités structurales des langues. Les vocables étrangers pénètrent et s'adaptent plus facilement dans les langues où prédominent les mots qui ne s'exposent pas du point de vue synchronique au démembrement morphologique, à l'opposé des langues riches en moyens productifs de dérivation et de composition, où la motivation morphologique des mots est transparente et où l'on observe la tendance à traduire et à calquer les unités lexicales étrangères. À titre d'exemple, signalons l'anglais du premier type structural et l'allemand ou l'arménien comme des exemples du deuxième type. Et si pour un allemand ou un arménien, l'analyse morphologique du mot est un réflexe subconscient inévitable, pour un anglais, elle ne l'est presque jamais. Pour résumer, il faut constater qu'au XIXe siècle, l'arménien littéraire occidental avait, au niveau de la norme, un comportement retenu envers l'influence étrangère, dicté par ses particularités structurelles et génétiques, ses traditions et par la situation sociopolitique de la partie occidentale du peuple arménien. Quant aux relations arméno-françaises au XIXe siècle, elles ont laissé leur empreinte sur le patrimoine national arménien. Au cours du XXe siècle, elles se sont développées et ont élargi l'histoire des liens franco-arméniens, une histoire millénaire d'amitié, de sympathie, d'échanges culturels et de valeurs communes. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Chers invités, messieurs les ambassadeurs, madame le vice-recteur, j'ai le plaisir de vous présenter l'histoire, très peu, en gros, l'histoire de la chaire de français. J'ai aussi une présentation pour faire plus bref en fait. Je commence. Alors, l'histoire de l'université linguistique commence le 4 février 1935. C'est la date où la décision du comité central du Parti communiste d'Arménie sur la décision est fondé l'Institut pédagogique pour une période de 2 ans avec une seule faculté, celle de la langue et de la littérature russe. Avec un corps professoral, vous allez rire, de 19 personnes seulement. Je pense qu'il y a des problèmes avec la présentation. D'accord. Bon, en fait... Oui, pas de problème, sauf qu'il y avait des photos qui étaient très très belles, alors ça c'est...
D'accord, oui. Ainsi, l'Institut avait pour mission la formation des enseignants de russe pour les établissements d'enseignement secondaire. Et il y a 2 ans, là juste pour vous rappeler, nous avons célébré le 75e anniversaire de la fondation de notre université. Ok, bon, c'est pas grave. En fait, je vais dire que le nom définitif que nous avons maintenant, Université linguistique d'État de Bruxelles-Derevan, ou Valérie Bruxelles-Derevan, ça vient de 2000, de l'an 2000. Vous devriez voir qu'il y a eu beaucoup de changements, mais bon, c'est pas grave. Ok, et je veux dire aussi, ça c'est très important, que depuis 2004, l'université a adopté un nouveau système éducatif selon les réformes du processus de Bologne, et nous avons maintenant le système LMD avec licence qui s'étend sur 4 ans, et le master avec 2 ans, et le doctorat avec 3 ans. Actuellement, à l'université fonctionnent 3 facultés, la faculté des langues étrangères, la faculté de linguistique et de la communication interculturelle et la faculté des langues russes et étrangères. Depuis sa création, l'université a formé plus de 50 000 spécialistes d'allemand, d'anglais, d'espagnol, de français, d'italien, de russe, de sciences politiques, de tourisme international, de journalisme international, etc. Maintenant, je vais passer à l'histoire du département de français ou de la chaire de français. En fait, déjà en 1936, au sein de l'Institut pédagogique, on voit le département des langues étrangères qui se crée, et à partir de 1937, déjà, il y a la filière de français. Ce qui fait que cette année, nous célébrons aussi, dans le cadre des journées de la francophonie, le 75e anniversaire de la filière de français, du département de français. Au cours de son histoire, la direction du département a été assumée par des spécialistes compétents. Un des fondateurs et la première responsable du département de français a été Lydia Kriefs. Pour ne pas parler de tous les responsables, je vais seulement présenter M. Arambat Lezizian qui vient d'avoir son intervention. De 1984 à 2005, Madame Naïra Manoukian, ici présente, je crois, qui a été la responsable de la chaire de français depuis 2006 jusqu'en 2009, Madame Donara Razarian de 2009 à 2010 et Madame Mélanie Razarian de 2010 jusqu'à maintenant. Ok, en fait, s'il y avait la présentation, vous auriez vu, j'avais nommé la Belle Époque. Alors, durant les premières décennies de ces activités, le corps enseignant s'est vu complété par des spécialistes qualifiés, dont la plupart étaient formés en France, au Liban et en Égypte. Voilà. On aura la présentation peut-être. Ok, le travail des professeurs du département de français est hautement apprécié non seulement par le gouvernement arménien, mais aussi par le gouvernement français. Ce qui fait que en 2006, M. Arambat Lezizian et en 2010, Mme Naïra Manoukian ont été nommés chevaliers dans l'ordre des palmes académiques. Outre l'activité pédagogique, le corps enseignant du département de français de l'université fait des recherches scientifiques dans différents domaines linguistiques. Une importance particulière est accordée aussi à la publication des manuels de français et aux ouvrages lexicographiques. Aujourd'hui encore, sont créées des méthodes de français destinées aux apprenants des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, niveau débutant, intermédiaire et avancé. Voilà. Et maintenant, je dois vous présenter en gros quelques événements historiques, en fait historiques pour notre université, qui ont marqué l'histoire de notre université. En 2006, nous avons eu l'honneur d'organiser un colloque international, le premier pour la chaire de français, et qui on peut dire en fait à l'origine du colloque international que nous avons maintenant, Miroir linguistique de l'univers. C'est toujours en 2006 que l'Université linguistique Valérie Bruxelles adhère à l'AUF, à l'Agence universitaire de la francophonie, qui est encore un moment très important dans l'histoire de notre université.
Je passe, en fait, depuis 2009 déjà, l'université et la chaire de français organisent un colloque international, le miroir linguistique de l'univers. C'est déjà le 4e que nous aurons cette année. Et parmi les participants, il faut mentionner quelques-uns, en fait, avec Claude Agege, que nous avons eu l'année passée, avec Jean-Claude Biaco, avec Geneviève Zarad, Michel Rhin, et d'autres encore, des personnalités qui sont connues dans le monde francophone. Ok, en 2010, encore un événement très important dans l'histoire de notre université, nous avons eu la visite de son Excellence M. Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'OIF. Si on avait la présentation, vous auriez aussi les paroles que M. Abdou Diouf avait dit en fait, concernant notre université, contre les activités de notre université, mais c'est pas la chance. Ok, et toujours en 2010, une autre personnalité clé de la francophonie, M. Serki Bini, le recteur de l'AUF, visite notre université. Ok, si nous avions la présentation, vous auriez aussi les photos avec les ambassadeurs qui aiment toujours être présents à de différentes manifestations et qui avec leur soutien, aident beaucoup à l'organisation de certaines manifestations. Ok. Et je veux dire aussi quelques mots concernant les étudiants de notre filière. C'est que les étudiants en français ont toujours pris une part très active à toutes sortes de manifestations, au colloque estudiantin, aux Jeux intellectuels organisés par notre université ou d'autres universités arméniennes, mais aussi par l'ambassade de France en Arménie. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et nous disons tous ensemble, nous aimons le français parce que nous aimons la France. Nous aimons le français par sa richesse de vocabulaire, pour sa poésie, sa douceur, sa musique. Et aujourd'hui, une occasion extraordinaire s'offre aux étudiants de l'université Bruxelles de célébrer la francophonie tout en mouvement sous les rythmes des chansons françaises chantées par cette langue mélodieuse et harmonieuse. Et nous souhaitons d'être contaminés par cette maladie, d'avoir ce coup de chaleur au cœur. Francophonie, ici qui nous a réunis. Le français, c'est la langue de l'amour et des émotions. C'est la langue de la musique. C'est la langue de la liberté. Enfin, donc, c'est la langue que parle mon cœur. Pour moi, chanter en français et manger du chocolat, ce sont des mêmes choses. Car le français est délicieux, délicieux. Et une autre raison aussi que je voudrais vous parler, c'est parce que moi aussi, j'arrive non seulement à m'exprimer en français, mais aussi chanter en français des chansons arméniennes. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter une très belle chanson arménienne que tous les Arméniens du monde connaissent très bien et que j'ai osé écrire de nouvelles paroles. Et cette fois-ci, ces paroles-là sont en français. Et donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir au sein de notre université le grand compositeur arménien, M. Robert Parmezani. Neşat bizlere komşularımıza sunsanız. Bir mezun üniversite olarak okuzun arkadaşlar bana bırakılırsa. Anlarını transfer mezun olarak Jamanak'ın 5 sene transfer mezun çıkandı. Ve bunun sira harbatayı transfer mezun çıkıran. Yedamız hangarlar olarak bu transfer mezun. Ve sonra jest patrastune sobayereko Dorin jest ten najlepiej znany jeden. Ona tutaj jest jeden wyrwat. Żakreli Şarlaznavuri yemlerin mateyi var. Hacı tankamları jest zastosowane.
Fernando Brasileiro, Márcia Quintoli, Canapé. Il parle pour l'étranger.
Ils ont fui déjà, oublié le temps.
Merci. Non, 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 tu ne peux pas pardonner. Non, 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 tu ne peux pas pardonner. Non, 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 tu ne peux pas l'oublier. Non, 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 tu ne peux pas m'en passer. C'est juste aller à Famasa. Et manger ça et tout est barbare. Tu reviendras.
et du vert, en se tournant plus mauvais, avec beaucoup plus d'empathie. Allez, ils ont le coup, ça nous fait des coups. Maintenant, il est les jours, on est pressé. Pour laisser la fête en dessus. Comme les girouettes, c'est super chouette, c'est extra cool. C'est la danse des canards, les gamins comme le nougat, on danse ce verre enfin bon. Ne soyez pas en retard, car la danse des canards, c'est le tube de demain. Il suffit de fermer son bec en mettant ses tuyaux secs, lier les genoux, c'est bien et fait. Ça y est, vous avez compris, attention, c'est pas fini, nous allons jusqu'au matin. Pour laisser la fête en dessus. Comme des girouettes, c'est super chouette, c'est extra cool. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le balai et à présent ça fait lever en se croisant du marais avec beaucoup d'enfants. C'est la danse des canards, c'est démon et c'est bizarre, c'est terrible, nous sommes tous, c'est dingue, c'est fou. Allez, mettez-en un coup, on s'amuse sur le petit foot, maintenant priez les jours, on va passer vous. Pour laisser la fête en dessus. Comme des girouettes, c'est super chouette,
oiseaux qui restent libres. On vient de chanter la balade des danseurs. On vient de chanter la balade des danseurs. Nous voulons vous remercier tous de votre aimable présence et attention. On voit bien que nous tous nous aimons le français et cette manifestation en était la preuve. Nous remercions à tous les organisateurs, les participants et les invités et nous remercions en particulier à notre conseil d'étudiants qui a eu une participation active dans cette manifestation culturelle. Merci à tous. Merci de votre attention. Alors, nous avons prévu une petite fourchette pour vous et maintenant nous vous inviter dans la salle 309 de ce bâtiment. Toute la salle, comme vous le voulez. Je voudrais alors remercier nos professeurs, Madame Hasni Grigorian, Madame Hélène Hayrapetian, Madame Shawiz Kaplanian, Madame Bazan Jambarian et aussi Madame Edine Khanian. Parce qu'elle avait travaillé avec toutes les écoles, avec tous les étudiants, etc. Alors, nos remerciements à tous nos professeurs qui ont fait tout le possible pour que cette manifestation soit lieu. Merci. Je me rappelle. Yeterli hayırlı որովհետև կան ծնողներ և ուսուցիչներ տնօրեններ, անչափ շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր դպրոցների տնօրեններին մեզ աջակցելու համար, մեզ վստահելու համար, բոլոր ուսուցիչներին ակտիվ մասնակցության համար, բոլոր ծնողներին, առանց ծնողների աջակցության ոչինչ չենք կարող անել, ձեր պատրաստակամության համար առանց տատանվելու, առանց երկմտելու իրականություն փորձի մեջ հաճույքով ձեր երեխաների դրույսը վերնամար գիտեն դա այդքան դեր չի, դրույսը մասնավորապես Ֆրանսիայի անդունը պատրաստ է ձեզ օգնել, ամեն ինչ դիմեք մեզ, անհանգստացեք, մենք պատրաստ ենք ինչով կարող ենք օգնել ձեր երեխաների, այդքան անձամբ սիրելու համար